Asmandan çıkan kitaplarga işenim, taqdirga işenim, kıyamet günge işenim. Hurmatlı eneler, ece qarındaşlar. Ölgönden keyin tirilem dep yaşaylı. Жақсы uğup alыңızдар, tınçlanыңızдар. Ölgönden keyin tirilem dep yaşaylı. Ölgönden keyin büttü emes, gayra tirilүү var. Gayra tirilem dep yaşaylı. Ölümden korkpаңыз. Ölümden korkpаңыз. Barız ölümden korkoylu. Barız Allah'ın qarından korkoylu. Allah'ın dozoğundan korkoylu. Korko turgan nerse başka. Ölüm жақсы adamlarga, takva ayallarga, takva erkeklerge ölümden жақсы belek çok. Bura bilip koyunuz. Eğer de fasık bolsa, fajir bolsa, buzuku bolsa, imansız bolsa, anda oku alınız. Ölümden ötkön jaman kavar yok. Bu öte jaman kavar bu. Şunun için bu tuğandar ölüm belek dağı, jaman kavar dağı, soğuk kavar dağı. Bırak bu menen iş bitmeyip bilip koyun. Tübörlüktü beyişte, tübörlüktü dozoktun çeçimi olur. Allah Teala her bir sözünüzge, her bir gözünüzün kıymalı hareketine, uqqanınızga, her bir sözü söylediniz mi? Uqtunuz mu? Kıyamet günü cevabı var. Allah Kur'an'da aytıyor. İnne sam'a, kulak, vel basar, göz, vel fuad, cürüt, kullu ulaike kanu anhu mas'ula. Her biri kıyamet günü suraka alınat. Suraka alınat. Uşular alınatkandan keyin deni insan vardı kıyamet günü. Her bir insan tarazası olur. Atanın tarazası özünçe, enelik özünçe, sizlik özünçe, kızınızlık özünçe, güyönüzlük özünçe, balanızlık özünçe. Siz özünüzün tarazanızı oylayınız. Özünüzün kabırınızı oylayınız. Özünüzün Allah'ın aldığında esep kitebinizde onda oylayınız. Oşun için bu dünyada işenimde ondaylı, amalda ondaylı, kulk münözde ondaylı, üç nersenin ondaylı. Barız yürekteki olan işenimde ondaylı. Erkekler de ondasın. Ayallar da işenimde ondasın. Kanda işenim. Allah bu alamdı çoktan bar kılgan. Şu alamdı жүрgüzüp atat. Bu alamdı talkalap kıyamat talken. Gayrı Allah Teala bardı insandı tiriltet. Bana sizge gün sayın Allah ömür verip atat. Gün sayın Allah akıl verip atat. Yüreğinizi sokturup atkan Allah. Kanınızı aylandırıp atkan Allah. Tünde uyku verip atkan Allah. Cerden rızkı verip atkan Allah. Asmandan jamgırdı, kardı, möndürdü, jadırıp atkan Allah. Gündü çıkarıp, ısıgın verip, mömö jemişlerimizni pişirip verip atkan Allah. Yıldızları çıraylı kılıp, asmandı kozlap koygan Allah. Şamaldı verip, bardığınıza rahat yetkirgen Allah. Allah'ını esten çıkarbaylı. Al kocoyun, bu alamın kocoyunu, iyisi. Bu Allah'ın jaratıcısı, başkarucusu. Öyle bu alam özünden özüne çimirilip atat, özünden özüne jürüp atat. Anday emes. Men özümden özüme yaşap atam. Sizge jönden jönlömü yaşap berilip atkan jeri yok. Bizge uşunday tüyülüp kalgan, men jönle yaşap atam, yaşaşım gerek. Anday emes. Allah yaşap berip atat. Bunu kaçan beret al özü bilet. Bizge sizge malum emes. Allah Teala gün sayın akıl verip atat. Gün sayın amanlık verip atat. Gün sayın rızkı verip atat. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Sizlerge kanday gana nimet jakşılık jetpesin. Allah'dan gana bul. Peygamberimiz gün sayın uşunu aytat ele. Her türlü uşunu aytat ele. Allahumma ma asbaha bi min ni'metin faminka vahdaka la şerike lak felakal hamd ve lakal şükür. Senden gana жалгыз Allah. Başka biröden gelgen yok. Oşonduktan sana gana makto, sana gana şükür olsun deytele. Enelerin tilinden uşak çıkmasın. Enelerin tilinden kargış çıkmasın. Enelerin tilinden жалган çıkmasın. Enelerin tilinden ne çıksın? Zikir çıksın. Kur'an çıksın. Жақсы söz çıksın. Allah razı olatkargan, nurlangan, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz hadisi, жақсы sözler çıksın. Bu olsa tildi saktaylı. Peygamberimiz aytkan, "Man kana yu'min billahi vel yevmil ahir, felyakul hayran ev liyaskut." Kim Allah ahiretke iman keltirse, kaysi ene erkek ayal, Allah ahiretke iman keltirse, söylese, жақсы söz söylesin. Bolmasa unçukpayla koysun deydi. Unçukpayla koyunuz. Köp alımlar aytkan. Söylegönüme buşayman boldum. Söylemegönüme hiç kaçan buşayman bolgan jokmун deydi. Üydögü gelişmesliktin bardığı tilden. Üydögü gelişmeslikler bardığı tilden. Tildi tartkanda üydö topalan bolbойт эле, talak berilbейт эле, каргабайт эле, жаман болбойт эле. Peygamberimiz aytkan,
адамдын барлык денеси, башы, көзү, кулагы, колу, путу барлыгы тилге кайрылат экен күн сайын. Тил, сен түз бол дейт экен. Биз дагы жакшы болобуз, түз болобуз дейт. Сен кыйшыйсаң, биз дагы кыйшыябыз дейт экен. Сен бизге райым кыл болбоду деген dedi. Şoň üçin inşallah карап туруп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям tildi Allah'ın nematı, Allah'ın amanatı, til menen kantip beyişti kuruş gerek jolunu aytkan. Siz kaçan la ilahe illallah dediniz mi? Beyişinizge bir darak digiler. Subhanallah dediniz mi? Beyişinizge bir darak digiler. Allahu akbar dediniz mi? Beyişinizge bir darak digiler. La ilahe la havle ve la kuvvete illa billah dediniz mi? Beyişinizge bir darak digiler. Kabrınız nurlanat. Kança zikir kılsanız oşonçalık kabır nurlanat. Oşonçalık beyişte daraktar digiler. Bu subhanallah elhamdülillah yer asmandın ortasında meykinlikti tolturat. Soğumuşunçalık. Şoň üçin tuğandar, bu dünyada Allah Taala tildi berdi, özünü maktaş üçün berdi, özüne şükür kılış üçün berdi, jakşı söz süйлöş üçün berdi. Tildi Allah Taala biröөнү kargaganga bergen jok, biröөнү sökkөнгө bergen jok, biröөнү aldaganga bergen jok, biröөнү uşaktaganga bergen jok. Uşaktaganga. Abdullah ibn Mubarak rahmatullah aleyh aytat. Egerde men biröөнү uşaktaganды tandasam, kimdi uşaktayın dep atasiz? Kimdi uşaktayın dep atasiz? Anda men ata enemdi tandamakmın deyt. Sebep degende meni soğuma en layıktуу ata enem deyt. Uşaktaganda soğup ketet de, kimdi uşaktasanız oşogo soğup beresiz de. Oşondan görök siz andan görök ata enеңiзден uşaktay berip soğup oşogo ele ketsin, özüңüzde ele kalsın da. Başkaga getirip ne alası soğuptu? Abdullah ibn Mubarak bu İmam Bukhari rahmatullahi aleyh'tin ustazı. Ugup alыңыз mına sözdü dagı bir aytayın. Egerde men uşaktaganga bir adamды tandasam, anda men ata enemdi uşaktasam jakşı bolot ele. Sebebi menin soğuptoruma ata enem layıktуураак alganga deyt. Demek tuğandar karaңыз. Oşon üçin kimdi kayсы adam kimdi uşaktay turgan bolsoңуз, oşogo soğup ketет. Murda ayalдар эле uşaktayт deyt эле, azыр erkekler kalışpay kaldı. Erkekler ötüp ketse ketet, bирок kalbay эле kaldı. Arkasından kalbaylar. Bирок bu erkekке dagı aram, ayalga da aram. Bunu gıybat dep koyot. Jürektörde, baldızın, koşuna, bacasın, ağa, ini, ece, karındaş, singisin, bardığın. Bizim tilimizden uşak çıksın mesin. Bizim tilimizden zikir çıksın, şükür çıksın. Arkasından jakşı söz söylöylü. Paygambarımızın joldomosun karmaylı, baktılуу bolobuz. Tilimizi saktaylı, erteye kıyamet günü uşağa жооп бере турган күн келет. Oşonda kimdi uşaktagan joksuzбу? Жооп бербейсиz, бүттү. Uşaktasanız soğup da şoga beresiz. Karaңыз, sizdi törөгөн ene, sizge şu mahluklardan en ulu jakşılık kılgan ene, ata dagı emes. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ata meni ene çakırıp kalsa kimge barayın degende? Enеңe barasın. Dagı çakırsa enеңe barasın, dagı çakırsa enеңe barasın. Andan keyin atana, kalgandары keyin kezekte. Bırak kıyamet günü bilesiz de, gözünüz şaşıraganda Allah Taala mınday dep aytat. Al günü biri-birin karay turgan, biri-birine soğup bere turgan, biri-birine rayım kıla turgan gün emes al. Yevme yefirul mar'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibatihi ve bani. Atanızdan kaçasız, apanızdan kaçasız, ayalınızdan kaçasız, bir tuğanınızdan kaçasız, balanızdan kaçasız. Bular sizden kaçat, siz bulardan kaçasız. Ne üçün kaçasız? Soğup sorabasın de. Menen jardam sorabasın. Balam men seni törödüm ele, men seni çoğoyttum ele, ak sütümdü berdim ele. Sen oğurganda men oğursam dep Allah'a dua kıldım ele. Ya, sen köçüğümü judum ele. Seni kanday gana men bakmadım. Kanday gana seni tolgottaganday, törödegандай, emne gana den kıyınçılıktardı görmedim. Bugün men bir soğup berip koyçu balam dese siz kaçasız. İşenip koyun Kur'an ayıp atat, kaçasız. Bирок oşonda şu bir soğuptu bere albaysız, apanızga bereyin deseniz bere albaysız. Bирок en ökünüşlüsü bir adamga soğuptu beresiz. Al kim? Siz bu dünyada kimdi uşaktasanız oşoga beresiz. Kimdi söksöңүz oşoga beresiz. Kimdi ursanız oşoga beresiz. Kimge zulümdük kılsanız oşoga beresiz. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem bunu muflis degen söz menen түшүндүргөн. Bir jol sahabalar oturat ele, soradı. Muflis degendi bilesiңerби dedi. Sahabalar aytıştı, ova, muflis degen bankrotko düşüp kalgan,
акчасы жок, динары жок, дирхамы жок, нерсеси жок, эчтекеси жок болуп калган. Мына ошол муфлис дедилер. Пайгамбар айтты, андай эмес деди. Бир адам жакшы иштерди көп кылып барат, көп намаз окуйт, таарат алат, орозо тутат, зекет кайрымдуулугун кылат, садакасын берет, көп сооптарды алып барат кыямат күнү. Көп сооптарды алып барат. Бирок аякта укук ээлери келет дагы, Алла Таалага айтат экен, мына мени ушактаган, мени урган, мени кордогон, мени абийирими төккөн, мага жала жапкан, паланча түкүнчө, ар кимисине канча жала жапса, ошончо күнөөсү соо алып кете берет экен. Сообу түгөнүп калат экен. Бар болгону түгөнүп калып, дагы укук ээлери келет экен. Я Алла, бизге дагы ушундай кылган деп. Анда биз сообун берейин десе сообу жок. Эмне кылыш керек эле? Бунун күнөөлөрүн тигиге бере берет экен, мойнуна жүктөп. Мына ушул муфлис деген. Ушундайлардан сактасын Алла Таала. Демек, урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, убактыбыз өтө аз. Ошон үчүн азыр мен негизги маселелерге токтоп кетейин. Жакшы кунт коелу. Амал кылгангачы толук Алладан жардам сурайлы. Караңыз, ниет кылайлы, дуа кылайлы. Ниет кылайлы, дуа кылайлы. Жакшылыкты ниет кылайлы, жакшылыкка дуа кылайлы. Суфьян ибн Уяйна рахматуллах алейх мен деген табийиндердин кирпиди. Бул не дейт Суфьян ибн Уяйна? Айтат, жакшылык менен жамандыкты билген киши акылдуу эмес. Жакшылыкты, жамандыкты билген киши акылдуу эмес. Акылдуу эмес. Аны акылдуу деп айтса болбойт. Жакшылыкты билип аткарган, жамандыкты билип таштаган, ушул акылдуу дейт. Мен сөз түшүнүп алдымбы? Жакшылыкты жана мен билем, жакшылык кайсы экенин билип эле турам, жамандык кайсы экенин билип эле турам. Жок, сиз акылдуу эмессиз. Сиз качан акылдуу болосуз? Жакшылыкты билгенден кийин кылыңыз да. Эмне үчүн кылбай атасыз? Жамандыкты билгенден кийин таштаңыз да. Эмне үчүн таштабай атасыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күн сайын дуа кылат эле. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани fa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftunin. Ya Allah, men senen жакшы иштерди кылганды сураймын. Жаман иштерди таштаганды сураймын. Биз сурабайт экенбиз да Алладан. Алладан сурайлы, жакшы иштерди кылганды сурайлы. Анан тоофик ачылат. Бүгүн биз кылбайбыз, кылсак рияköрлүк үчүн кылабыз. Мусибат. Жок тугандар, жакшы ишти кылайлы, Алла үчүн кылайлы. Элден мактоо күтүү эмес. Кайненем мени мактасын эмес. Gelinin meni maktasın emez. Biz Allah maktasın deyip kılaylı. Allah maktasın. Niyetinizi tüz koyunuz. Tuğra koyunuz. Kaynenenizge su kuyup veritasız mı? Giyimin juyup veritasız mı? Uşu men güyömden apası. Çok. Allah'ın razıçılığı için Bani İsrail'e bir zınakor ayal. Zınakor ayal. Uşu bir Allah'ın mahluğuna rayım kılıp, kızmat kılıp, beyişke girgen eken. Bolgonda da it degen. İt degen, it. Bu çoçkodan keyinki ekinci mahluk najasat boyunca. Najasul ayn bul. Uşuğa Bani İsrail'e zınakor ayal. Jolda ötüp baratsa bir it çankodan öleyim dep kalgan eken. Tilin çıkarıp toprak jalap kalgan eken. Suusap mına der. Karap dur dağı boğru orup ketiptir uşuğa. Koy uşuğa bir kızmat kılayın. Allah'ın bir mahluk öyle dep. Özünün galoşun çeçip anan keyin mına nemesi menen ne? Joluğu menen baylap kuduktan su alıp oşu itke bergen eken. İtke su bergendigine Allah Taala uşunusun kabul kılıp Allah Subhanahu wa Taala bunu beyişke kirgizген. Emi adamga kızmat kılsanız kança soğuk alasız? Adamga kızmat. Bizin aldığımızda urmatlı eneyice kardeşler, urmatlı gelinler, özgöçö aldıda soğuk bolup aytat. Oşon üçün biz soğuk kılığımız gelmek. Tireşip durabız, sanaşıp durabız. Manga jakşılık kılsa kılayın, salam berse bereyin, bir nesi ap kelse olsa kaytarayın dep. Çok. Aldığınızda soğuk bolsun. Peygamberimiz aytты. Su jok jerde karap turunuz. Su bar jerde su verseniz, kul azat kılganday soğuk olasız. Su jok jerde su verseniz, adam tiriltkendey soğuk olasız. Müşkatul Masabih'te gelir. Su var. Uşul jerde de su verip koysanız. Çay var. Çay verip koyunuz. Kanday soğuk olasız? Bir kuldu azat kılganday soğuk olasız. Kança piyala çay verdiniz kaynenenizge? 10 piyala 10 kuldu azat kılgan soğuk olasız. Esepte bir kitapka жаза tetratla. Bir aylıkını soraysın sana. Ana. Ete kıyamet günü Allah Teala verir. Bürösün vermeye koysa aytınız sana. Bardığın verir. Eğer de su çok yerde su verseniz ölük adamı tiriltken neydi? Biz tuğandar
Biz mınake oşolor bolsa subhanallah janwarlarga rayımdılık kılıp Allah'ın razıçılığı için beyişke girip ketти. Biz adamlarga, musulmanlarga, kaynenege, gelinge, atabızga, balabızga zulümdü kılıp dozokka tayar bolup atabız da. Biz kayakta ketip atabız, kayakta jaşap atabız. Mına bizdin majlisimiz ilimi majlis, bizdin majlisimiz dini majlis. Жақсы түшүнөйлү. Ортодо качан үйдө качан береке болот, качан райымдуу жашоо болот, качан пайгамбарыбыздын жашоосу болсо, пайгамбардын сүннөтү болсо, пайгамбарыбыздын жашоосу шүгүр менен эле, пайгамбарыбыздын жашоосу каниет менен эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям угуп алыңыз, 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйү ушунчалык кичинекей эле. Айша энебиз айтат, ушу саждаға барғанда мен путуму мындай ийип алат элем дейт, тиземичи? Сажда кылып алсын деп. Башка комната жок. Каякта башка комната? А бизде канчалыктыр 2-чи этаж, 1-чи этаж, дагы эле ичибиз тар, дагы эле кыйынчылык, дагы эле проблема. Туугандар, үйдүн кооздугу буюмдар менен эмес. Үйдүн кооздугу ошо төшөктөр менен эмес. Билип коюңуз, ошол жерде идиш аяктар менен бактылуулук эмес. Үйдө качан бактылуу болот? Kaçan elhamdülillah üyümüzde uyattığılık bolsa, imandılık bolsa, takvalık bolsa, cönököylük bolsa, adamgerçilikli bolsa, üyde namaz bolsa, zikir, dua, Kur'an bolsa, buna üyde sünnet bolsa, oşo menen üy baktılуу, oşo menen üy kooz bolat. Biz her derselerde tolturup anan keyin ne atабыз? Эми бактылуу болсом керекти. Эми бактысыздыгы башталды. Ага карабайлы, мен буну эшке чыгып ыргытып бериле деп аткан жерим жок. Бирок bağlılıktı, bağını buğa bermeyle koyunuz. Buğa bermeyle koyunuz. Meni bu türe versin meyle. Oşun için alımlar aytkan, qaysı uyda, qaysı günü tamak pişpay kalsa, açka uqtaşsa, şükür kılsın. Menin uyum bir gün bolsa da Peygamberimizin uyuna okşadı depçi. Biz ne de topalan kılıveremiz? Bugün et yok, bugün tamak yok, bugün nan yok, bugün çakak pişip kalıptır, pişpay kalıptır dep. Uğruşup ketip, topalan uğruşup. Dağı oşa menen toktop kalsa gana, çap, urup, dağı başka neme? Astagfirullah ve atubu ileyh. Çok tuğanlar. Peygamberimizin arkasını karap yaşaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Hadiçe enemiz kanday ene, Fatima enemiz kanday ene, Ayşe enemiz kanday ene. Mına enelerge ülgüler oşolor. Mına batıştın cılangaçı, uyatsızlığı, joluğun ırgıtı verip, çaçın kıskartıp, erkeke okşagondor. Bular ülgü emez. Ülgü emez sizlerge. Bular dozokka bara turgandын ülgüsü. Beyişke bara turgan ülgü eneler alar bölök. Alar bölök eneler alar. Alar bölök eneler alar. Şunun için inşallah karаңыздар. Bir ene Allah akbar. Her bir ayal, her bir kız. Bul Allah akbar. Bul birinci medrese bul. Birinci medrese. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ayyuma imra'atin sallat khamsaha ve samat şahraha ve ata'at ba'laha ve ahsanat farcaha fetedhul min ayyi abwabil cenneti şa'at. Qaysı ayal 5 vakit namazını okusa, orozasını tutsa, güyösüne başı ise, ayverin saktasa, beyişti 8 eşiki ten açıp, kalağandan girsin dedi. Kalağanından girsin dedi. Buna ki, kalağandan girsin dedi. Uşun için hurmatlı eneler, en birincisinde cevapkerçilik, birinci iman. Biz cürevde işenimiz tuğra olsun. Ölgönden ki tirilen de yaşayla. Uyattığılık bizim uranımız olsun. Uyattığılık bizim uranımız olsun. Buna takvalık bizim sıymığımız olsun. Takvalık bizim sıymığımız olsun. Ben bugün elhamdülillah gözüm menen günah kılgan jokmun. Bugün elhamdülillah tilim menen günah kılgan jokmun. Kulağım menen günah kılgan jokmun. Tilim menen bireuni aldagan jokmun, bireuni kargagan jokmun, bireuni uşaktagan jokmun. Allah Taala narazı bolup oturgan şirk sözünü aytkan jokmun. Tilim bugün elhamdülillah. Kulağım menen men gıybat ukkan jokmun. Muzika ukkan jokmun, aram ukkan jokmun, jala ukkan jokmun. Kulağım bugün taptaza. Elhamdülillah. Oyum menen men bireuni bir jaman gümönsüregen jokmun. Jürөгүмдө bireöge tekeberlik kılgan jokmun. Bireöge kör albastыk kılgan jokmun. Aç gözlük, içi tarlık kılgan jokmun. Kolum menen bireöge jamandyk kılgan jokmun. Uğurlukka bargan jok. Putum aramga, kazinoga, karta oynaганга baskan jok. Men elhamdülillah bugün denem taptaza şükür kılayım. Buna. Şunçu demek birinci işenimderde ondaylı. İşenimderde Allah Teala'ga olgan işenimde bekem olsun Allah'a. Joktan bargılıçı da Allah, ömür berüçü da Allah, rızkı berüçü, amandık berüçü,
жакшылыкка товфик берүүчү, жамандыктан сактоочу, эртеге дозоктон куткарып, бейишке киргизүүчү Аллах, андан башка эч ким. Жүрөгүңүздө ишеним бекен болсун. Бардыгын өзү кылат Алла Таала. Allah subhanahu wa ta'ala eğer biröөнү beyişke girgizse, anı hiç kim dozakka girgize albayt. Biröөнү dozakka salsa, anı hiç kim çıkar albayt. Allah biröөгө ölüm berse, anı hiç kim yaşa bere albayt. Biröөгө Allah yaşa berse, anı hiç kim öldüre albayt. Allah biröөгө izzat berse, anı hiç kim korday albayt. Biröөнү kordosa, anı hiç kim Allah Ta'alaga hiç kim izzat bere albayt tuğandar. Allah kimge ziyan kalasa, Allah hiç kim payda bere albayt. Kimge Allah Ta'ala jakşılık kalasa, hiç kim ziyan bere albayt. Жүрөгүңүздө ишеним бекен болсун туғандар. Алланын бергенине разы болойлу. Канчалык Алла өмүр берди, канча ден соолук берди, канча өң берди, канча өң түс берди, канча рызкы берди, канча бала чака берди. Разы болойлу Алла Таалага. Алла Таалага разы болойлу. Бирок дагы бир нерсени жакшы түшүнүп алыңыз. Сулуулукта бактылуулук жок. Жакшы угуп алыңыз. Байлык, мансапта бактылуулук жок. Даже ушуга чейин айтайын, көп жашаганда да бактылуулук жок. Бала чакалуу болгондо да бактылуулук жок. Бактылуулук Алланы разы кылууда, динде пайгамбарыбыздан сураган, эң мыкты адам ким дегенде, көп жашаган, жакшы амалдарды кылган. Эң бактысыз адам ким? Эң жаман адам ким дегенде, көп жашаган, жаман амалдарды кылган деген. Көп жашаган, аз жашаганда маселе эмес. Татыктуу жашаганда, таза жашаганда, адал жашаганда, туура жашаганда, таква жашаганда, мына ушуда кеп. Az жашайсызбы, көп жашайсызбы? Бул сиздин биздин колубузда эмес. Биз буну чечпейбиз. Буну Алла чечет. Жашоону жаратуучу, жашоону берүүчү, ал өзү чечет. Канча жашайбыз? Ага көп эле кыжалат боло бербеңиз. Анан көрө кандай жашайбыз? Ушуга кыжалат болуңуз. Качан өлүп калам деп кыжалат болбоңуз. Кандай өлүп калам? Тобасыз өлүп калбайын, намазсыз өлүп калбайын. Арам да намаз окубай жатып өтүп кетпейин. Zeketти бербей жатып өтүп кетпейин. Орозо кармабай, Кур'ан окубай, Алланы тааныбай, ахиретке даярданбай өтүп кетпейин. Кабырда сизди не күтүп алат? Намаз күтүп алабы? Амалдарыңыздын бардыгы кабырда сизди күтүп алат. Амалдардын бардыгы кабырда күтүп, ахиретте күтүп алат. Бизди сизди амалдарыбыз күтүп алат экен. Жакшы амалыбыз да күтүп алат, жаман амалыбыз да күтүп алат. Ошондуктан келиңиздер, жакшы болойлу, оңолойлу, бирибизге жардам берейли, бирибизге жардам берейли. Бұл жерде сөзсіз иншалла насаат айтуу, бирөө жакшылыкка чакырса жаман көрбөңүз, мечитке чакырса жаман көрбөңүз, жолук салым десе жаман көрбөңүз. Бул сиздин пайдаңызга айтып атат. Мына ушактабагын, арам жүрбөгүн десе жаман көрбөңүз. Бул сиздин пайдаңызга айтып атат. Пайда эки түрлүү болот. Кийим-кечек кийгизген пайда, курсагын тойгозгон пайда, дары-дармегин алып берген пайда. Бул убактынча пайда, утурумдук пайда. Bir пайда болот, түбөлүктүү пайда. Түбөлүктүү дозоктон, түбөлүктүү бейишке чыксын, түбөлүктүү дозоктон сакталсын. Мынандай пайда бар. Сизге айтып аткан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген насаатты айтып атат. Пайгамбарыбыздын осуятын айтып атат. Түбөлүктүү пайданы айтып атат сизге. Сиз утурумдук пайданы пайда деп түшүнөсүз, түбөлүктүү пайданы пайда деп түшүнбөй атасыз. Утурумдук пайда курсагыңыз токтугу, кийимиңиздин бүтүндүгү, үстүңүздөгү турак жайдыгы, бул утурумдук пайда. Кишине бар болосуз кетесиз. Бирок түбөлүктүү сизге кайсы? Алланын аршынын көлөкөсүнөн жай алып берейин деп атат сизге. Алланын рахматынан жай алып берейин деп атат. Бейиштен жай алып берейин деп сизге бир жакшы нерсе айтып атса, бул өзүнүн сөзүн айтып аткан жери жок. Пайгамбарыбыздын осуятын айтып атат, аманатын айтып атат. Пайгамбарыбыздын динин айтып атат сизге. Урматтуу энелер, эже карындаштар, демек биринчи жоопкерчилик жүрөгүңүздө ишенимди оңдойлу. Өлгөндөн кийин жашоо бар. Өлдү, бүттү эмес. Мына кабырда жаткандардын бардыгы тирилет. Сиз 7 тайенеңизди көрөсүз, 7 чоң атаңызды көрөсүз. Имандуу болсо эле бардыгын көрөбүз. Ошон үчүн тууганы бул биринчиси, экинчиси периштелерге ишенейли. Сиз үйдө жалгыз эмессиз. Жаныңызда периште бар. Телефон көрүп атканда жалгыз эмессиз. Үчөөңүздөр көрүп атасыздар. Телефонду канчаңыз көрүп атасыз? Үчөөнү билесизби? Siz үйдө жалгыз отуруп ойлоп атасыз. Атам көрбөй эле турат, апам көрбөй эле турат, күйөөм көрбөй эле турат, бала чакам көрбөй эле турат, мен каалаганын көрө берем депчи. Мейли, пайдаланайлы. Бирок арам нерселерге көзүбүздү толтурбайлы да, кулагыбызды арам нерселерге толтурбайлы да, көз кулак аркылуу жүрөк толот. Жүрөк аркылуу көз аркылуу жүрөккө келет, кулак аркылуу жүрөккө келет.
А бунда қатып қалған жүректен жаш шығабы? Ошо ахиретте эстейби, өлүмдө эстейби? Ар бир күнөө кылган сайын жүрөк караят. Ар бир жакшы амал сооп кылган сайын жүрөк агарат. Ошон үчүн периштелерге ишенели. Биз жалгыз эмеспиз. Алла Таала периштелерди коюп койгон. Булар Аллаху акбар. 24 саатта 2 жолу алмаштырат. Азыр мисалы периштелер келген асырга чейин жазып атат. Ушулар асырга чейин жазып кетет го, кыямат күнгө чейин келбейт ошол. Кыямат күнү көрүшөбүз дейт. Бүт ассаламу алейкум. Кыямат күнү көрүшөбүз дейт. Булар жазгандан кыямат боло албайт. Ла югадиру сагира вала кабира. Allah. Булар кичинекей чоңун дагы таштабайт, эч нерсени таштабайт. Бардык нерсени жасат. Эртеге Алланын алдында күбөлүк берет периштелер. Не деп күбөлүк берет? Мына амалдарды кылган деп күбөлүк берет. Урматтуу эне эже карындаш, жакшы угуп алыңыз. Периштелер күн сайын жазып атат. Мен айтар элем, күн сайын өзүңүз бир жолу айтып коюңуз. Периштелер жакшы жазбасаңыз деп коюң. Субханаллах, жазгыла. Алхамдулилlah, жазгыла тез. Аллаху акбар, жазгыла. Мына бүгүн мен ушактаган жокмун. Жазгыла, ушактаган жок деп жазгыла. Бүгүн мен бирөөнү дагы каргаган жокмун. Жазгыла, мени каргаган жок деп жазгыла. Мен саждамды жаздыңарбы? Зикиримди жаздыңарбы? Мына садака бердим, Алла үчүн бердим. Башкалар билбесе билбей эле койсун. Билгенин кереги дагы жок. Периштелер силер ушул жазып койгула мына. Мен Алла үчүн бердим. Азмат периштелери менен кээдекче сүйлөшүп коюш керек. Биз иманыбызды бекемдепчи. Булар бар да, керамин катибин, я'ламуна ма таф'алун. Бардык кылганыңарды билип эле отурат дейт. Алла узак кеткен эмес ал. Лаху муаккибат. Яйданайын, Алла узак эмес алар. Пайгамбар айткан, силерден үзүлбөйт деген. Эки учурда гана үзүлөт. Ажаткана киргенде үзүлөт, төшөк маселесинде үзүлөт. Ошондуктан не деди? Fa akrimuhum, fastahyuhum. Периштелерди сыйлап койгула. Уялып койгула деди. Уялып койгула, периштелерден уялып койгула. Бир арам нерсени кылаардан мурда периштелериңден уялып кой, жаныңдагы периштелериңден уялып кой. Видео камерадан уялбай эле кой. Башкалар ушу эки периштеден уялып кой. Пайгамбарыбыз айтат, уялып койгула деп атат. Сыйлап койгула, буларды сыйлап койгула. Кантип сыйлайбыз? Жакшы амалдар жаздырайлы. Булар кубанычтуу кабар алып барсын. Багымдаттан асырга чейин жазды, алып кетет Аллага. Асырдан багымдатка чейин жазат, алып кетет Аллага. Эртеге ушулардын баардыгы китеп болот дагы, автору сиз болосуз. Автору сиз болосуз. Алла Таала кыямат күнү ар бир инсандын өзүнүн китебин мынандай деп буйрук берет. Икра китабак. Кафа би нафсика al-yawma alayka hasiba. Китебиңди оку. Сага өмүр бердик 70 жыл. Сага өмүр бердик 50 жыл. Сага өмүр бердик 80 жыл. Сага өмүр бердик 60 жыл. Ошол 60 жылдын ичинде жаздырган түнү күнү бардыгын ошо китебиңди оку дейт. Ката жазып койгон жокпузбу? Ашыкча кем жазып койгон жокпузбу? Сен кылбаганды жазып койгон жокпузбу? Оку китебиңди. Кафа би нафсика al-yawma alayka hasiba. Өзүң бүгүнгө бирөөнү алып келип эсептештирген кереги жок. Өзүң эсептегенге жетиштүүсүң. Икра китабак. Китебиңди оку. Мынаке, ошондо менен толтурган, насиха, жакшылык каалоолор менен толтурган, жакшы кулк мүнөз менен толтурган, ибадат менен толтурган, илим менен толтурган, даават менен толтурган, тахажжуд менен толтурган, дуа менен толтурган, аларга китеп оң жагынан берилет экен. Аларга китеп оң жагынан берилет экен. Оң жагынан берилгени бактылуулуктун белгиси, сол жагынан берилгени бактысыздыктын белгиси. Ошондуктан Алладан дуа кылып коелу. Я Алла, эртеге китебимди оң жагымдан бергин деп. Оң жагымдан бергин деп. Оң жагынан берген китепти эмне деп айтат экен? Охо. Ха умqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu bima 'amiltum. Hay, tuğandar, oң жагынан берген болсом не дейдиген бул? فأما من أوتي الكتاب بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيا. Ал эми оң жагынан берилгендики, ал айтат экен, окуңула менин китебимди деп сыймыктанат экен. Мактанат экен. Мына, ата окуңуз, апа окуңуз менин китебимди. Кызым окуңу, аялым оку, бир тууганыңды оку, досторуңду оку. Ха умqra'u китабия. Мына.
Айтат экен, мен ушуга ишенгенмин, мен ушу китепке жолуга турган күнгө бекем ишеним бар эле дейт экен. Кара, шектенбейт эле. Инни зананту анни мулахин хисабия, бул эсеп китепке жолугушума Алла айткан, пайгамбарыбыз айткан. Андан кийин алымдар пайгамбардын мураскаларына жеткирген, китебиңди колуңа тиет, китебиңе жолуккан күн келет. Вот ошону оку дейт экен. Алар кандай? Ана улуу неаматта болот экен, жогорку даражада болот экен, түбөлүктүү рахатта болот экен. Алла субханала таала жегиле, ичкиле, рахаттангыла, амал кылганыңардын себебинен деген куш кабарларды берет экен. Кудайым сактасын, сол жакта берилсе не болот экен? Сол жакта берилсе, ох, шору курусун. Берилбей эле койгондо гана мага өкүнүч, билбейм, эмне деп жана. Эмне деген китеп эсеп китебин билбейм дейт. Ошон үчүн урматтуу энелер, мынакей өлгөндөн кийин жашоого тагдырга ишенейли, пайгамбарларга ишенейли, периштелерге ишенейли. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң акылдуу инсан, эң илимдүү инсан, эң даанышман инсан, эң боорукер инсан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамзаттын жоомарты, адамзаттын сыймыгы, аламдын ыйыгы, калай калктын улугу, Алланын эң сүйкүмдүү, эң жакыны, кыямат күндө шафааттын ээси, Алла субханаху ва таалага эң жакын Мухаммад Расулуллах. Эң адамзаттын билимдүүсү ким экен? Мухаммад Расулуллах. Адамзаттын эң даанышманы ким? Мухаммад Расулуллах. Эң боорукери ким? Мухаммад Расулуллах. Ошон үчүн пайгамбарыбызга ыйман келтирип, пайгамбарыбыздын ар бир сүннөтүн, ар бир кылган амалын аракет кылайлы аткарганга. Бул иншалла ар бир эне, эже карындаш өзүнүн затына байланыштуу. Экинчиси, ар бир эне бала чакага жооп берет, кызына жооп берет, баласына жооп берет. Ошон үчүн иншалла балдар көбүнчө ата талада болуп, ырыскы издеп кеткен болсо, эне көбүнчө ар бир баланын пейилин билет. Ата билбейт. Бул кызы, бул баласы кандай эмелери бар, кемчиликтери, жетишкендиги бардыгын билет эне. Ошон үчүн иншалла ыйманда тарбиялайлы. Эртеге биз өлгөндө аркадан дуа кыла турган бирөө калсын. Эртеге биздин атыбызды жаман аттуу кылбай турган бирөө калсын. Ошон үчүн иншалла энелер, эже карындаштарды угуп алыңыздар. Бул биз балдар кыздарыбызды жакшы тарбиялайлы. Ыйманда тарбиялайлы. Ал үчүн күн сайын үйдө таалим кылайлы. Кичине болсун дагы. Пайгамбарыбыздын өмүр баянынан окуп бериңиз, Курандан окуп бериңиз, Курандын котормосу таржымаларды окуп бериңиз, фазаилдан окуп бериңиз. Бактылуу үй биле, бактылуу бала, аз болсо да алхамдулилlah дини үйдө кичине сабак болуп турсун. Өзүңүз намаз окуп үлгү болуңуз, жолук салып үлгү болуңуз, тазалыкты көрсөтүп үлгү болуңуз, тамак жегенде, киргенде дуаларга алхамдулилlah үлгү болуңуз. Үчүнчүсү, мынакей дагы бир чоң жоопкерчилик, бул сиздер алхамдулилlah Кыргызстандын аялдарына жоопкерсиздер, Орта Азиянын аялдарына жоопкерсиздер, бүткүл дүйнөдөгү аял затына жоопкерсиздер. Ошолорго кантип биринчиден дуа кылыңыз, экинчиден колуңуздан келишинче өзүңүздүн үйдөн тартып, айылдан тартып, ааламга чейин ошолор аялдар кантип ыймандуу болот, кантип бейиштик болот, күн сайын пикир кылып дуа кылыңыз. Анан колдон келишинче алхамдулилlah ошонун жол жоболору, аалымдар, шейхтер айткан жол жоболору бар. Ал жол жоболору кандай? Атаңызга жардам бериңиз. Агаңызга, иниңизге, күйөөңүзгө, балаңызга булар 5 вакыт намазды мечитте окусун, эртең менен суусун даярдап бериңиз. Алланын жолуна чыгып атканда төшөгүн даярдап бериңиз. Үйдө алар чыгып кеткенден кийин үйдүн куту болуп, үйдүн берекеси болуп, үйдө амалды үзбөй туруңуз. Кудай кааласа бардык соолго сиз шериктеш болосуз. Учуру келгенде алхамдулилlah жолдошуңуз менен 3 күнгө даватка чыгып келиңиз. Дагы 3 күнгө бир топ өзүнүн эрежелери толгондон кийин 15 күнгө бир барып келиңиз. Мына ушул алхамдулилlah карап Кыргызстандын ичинде дагы учур келет алхамдулилlah чет мамлекетке барып келиңиз. Мен жакында чет мамлекетте болдум эле, биздин немелер машалла бир устазыбыздын үйүнө барсам, ошол жерге Кыргызстандын мастурат жамааты барган экен да. Аллаху акбар, 18 жамаат чыгарышыптыр. Анан алхамдулилlah ошол өтө чоң аалымдары бар айылда там беришиптир да. Булар машалла бул кыргызстандыктар аябай даияна деп коет да, мындайча айтканда аялдарында дагы даватчы мизажы бар экен дейт да. Эркектер эле дават бербей, аялдары да укмуш дават берет экен дейт. Кичине сөздөрдү үйрөнүп алыптыр, аз-маз урдуча, ошо менен эле дават берет экен да. Аябай жакшы мээнет кылышыптыр. Курсант болот экенсиң, сүйүнөт экенсиң.
Бирок өздөрүнө канча пайда болду, канча башкаларга, канча аялдар тооба кылды, канча аялдар жолу салынды, канча аялдар алхамдулилла намазга бекем болду. Кудай кааласа булар узак эмес, булар узак эмес. Бул жерде тартиптүүлүк менен алхамдулилла иш кыла турган болсок, өтө берекелүү. Алла Таалам алхамдулилла рызкыбызга да береке берет. Карап коюңуз. Алла Таала дүйнөнүчү жакшы көргөнүнө ham жакшы көрбөгөнүнө экөөнө тең бере берет. Бирок динди жакшы көргөнүнө гана берет. Ошон үчүн диндүү үй бүлө түзөйлү. Ынтымактуу үй бүлөдө ынтымактуу мамлекет түзүлөт. Жараткан Алла субхана таала кабыл кылсын. Суроолор дагы көп экен. Суроолорго иншалла өтөйлү. Эстегенде мен сиздерге иншалла бир зикирди бөлүшүп коеюн. Мына энелер, эже карындаштар, үйдөчү. Сиздер үйдө отуруп эле соопту кырсаңар болот да. Тирмизи шарифте риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман кал", ким айтса дейт да, эркек аял болсун, ким айтса: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, илахан вахидан ахадан самадан, лам яттахи сахибата вала валадан". Ушуну 10 маррат 10 жолу айтса. Кутиба лаху, катабаллаху лаху 40,000 хасана, Аллах ага 40 миллион сауап жазат дейт да. Ушуну 10 эле жолу төшөк жыйыштырып атып эле, же төшөк салып атып эле, тамак бышырып атып эле айтып койсо болот да. Дүйнөнү мактап, бирөөнү ушактагандан көрө ушуну айтса жакшы да. А эртеге көзүңүз чачырап, бирөө сизге бир сауап бербейт. А бунун баардыгын азыр алып койсок болот. 40 миллион сауап жолдо жатабыз. Да бир кайталап коюн, мына. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, илахан вахидан ахадан самадан, лам яттахи сахибата вала валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад. Бүттү. Bir minutта айтасыз 10 жолу. Койго, уйга суу берип, чөп салып атып айтып койгула. Жараткан Алла субхана ва таала кабыл кылсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кур'ан толук жаттаган аялдарга хайыз учурунда Кур'анды окуп кайталаса болобу? Биздин мазхабта болбойт. А бирок мисалы Малики мазхабта болот, алар башка мазхабта, бизде болбойт. Ошол учурларда иншалла зикир кылыңыз. Зикир кылып иншалла дуа кылып тура бериңиз. Анан бирок мындай. Кечинде Ихлас Фалак Нас бар го, окуп дем салабыз го. Аны дуа катары окусаңыз болот. Аятал Курсини дуа катары окусаңыз болот. Ошондой айлык ушул оору күндөрү аялдарга. Телефондон жамаат менен Кур'ан хатым окуунун пайдасы болобу же рия болуп калабы? Жок, рия эмес. Бири-бириңиздерди тартып жардам бергенге. Ошон үчүн албетте иншалла рия көрүлүп, мына жүрөктө ал. Ошон үчүн жүрөктөн ниет таза болсо, бу телефон менен кандай хатым Кур'ан? Мисалы бирөө хатым кылды да мен хатым кылдым деп айтат да группага, ошондой го менин оюмча. Бөлүп ала турган болсо, мен 1 пара окудум, 5 пара окудум, мындай хатым кылып. Алхамдулилла, бул жакшы. Кара кээде мисалы инсансың да окуп бүтө элексиң. Кой, токтотоюн уже. Баягытан бери 3-4 сааттан бери интернет карап отура берген турбаймынбы деп тооба кыла коет дагы, телефондо хатым Кур'анды бүтүрүп алат. Рия көрүлүп эмес. Иншалла Кудай кааласа. Алла кабыл кылсын, ихлас берсин бирок. Күйөөмдү жакшы көрөмүн, бирок динден түшүнүгү жок. Эмне кылсам болот? Акчадан да кыса берет. Банканын милдет кыла берет. Бакканы милдет кыла берет. Тооба кылды. Жок, бакканы милдет кылбаш керек. Ал бакканы мойнундагы милдет да. Бул мойнундагы акысы. Кабыл кылдым деп никеде айткандан кийин багамын деп кабыл кылдым деген сөз. Буга
бардығы ошондой экен деп тастап ташса, анан ал жөндөн жөн эле эмес. Бирок ошондо да мен айтарым, кичине бир кан чыгарып туруш керек да. Көрүш керек. Сразу эле алганга шашылбаш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Сразу алганга шашылбаш керек. Кан чыгарабыз, Кудай кааласа иншалла, Алла субханаху ва таала кичине оорулуу болсо, жакшы диагнозун чыгарып берип коюш кудуретинде да. Эч кандай кыйын эмес. Таптакыр болбосо, шарият уруксат берген, алас. Алла жалгыз анан Кур'анда биз деп келет го. Астагфируллах, түшүндүрүп койсоңуз, рахмат. Алла субханаху ва таала жалгыз. Биз дегени периштелер менен чогуу айтканы. Макулбу? Периштелер менен чогуу айткан. Биз жаныңарды алабыз деп ататпы? Периштелер менен чогуу. Экинчиси тазим деп коет. Көбүнчө мындай улуулукка, сүргө, көпчүлүк, множественное число. Мына жалпы эме айтылат да. Биз келдик эле анан көрдүк дегендейчи. Биз талкаладык эле анан деп, мындай сүргө, тазимге айтылган. Мени сурам, мен мектепте мугалим болуп иштейм. Пешим убагында окуучуларга жаңы теманы түшүндүрүп, китептен көнүгүү иштеп жатышканда намаз окуйм. Ошондо мен окуучулардын убактысын уурдаганга, алардын акысына кирип калбаймынбы? Кыштын күнү үйгө барып окуганга пешимдин намазы каза болуп калат. Жок, алардын убактысына эме алып калбайсыз. Убагынын акысына кирип калбайсыз. Наоборот, алхамдулилlah, алардын бактылыгына дуа кыласыз. Бул бар пайдалуу, жакшы. Билип билбей кредит алып иштеттик. Эмне кылышыбыз керек? Мындай кылыңыздар. Кредитти срочно төлөңүздөр. Тоба кылыңыздар, будан кийин албаңыздар. Эми ошондон пайда түшүп калган барбы? Өзүңүздүн баягы капитал, негизги суммаңызды алып калыңыздагы, калган садака кылып бериңиз. Парыз намаз окуп жатканда биринчи рекетин окуп, экинчи рекетинде заң сүрө кошпой койсо, унутуп калып кетсе, аттахият окуганда эстесе, кантип толуктаса болот? Же сажда сахв менен толукталабыз, сажда сахв менен толукталабыз. Медсестра болуп иштейм, эркектерге тамырдан, жамбаштан укол жасайм. Ушул кесипти иштегеним туурабы? Алган айлыгым адалбы? Буга жооп бердим, карап көрүңүз, азыркы жол менен кылыңыз да. Атак иншалла карап туруп, эми ден соолукту караганда алхамдулилlah пайдалуу, бирок шарияттагы жолу. Мен сиздерге азыр убакыт жок, кээ бир ушундай аркылуу үй бүлө бузулгандардын чекесин айтып бере турган болсом, анда жалап болуп кетесиз да. Ошон үчүн шарият айтканын эле кыла берели, жаштакай кылыпчы. Жок деп аткан жерибиз жок, туура кылсын деп атабыз. Дагы жумурткада кыр издеп чыгарып, агрессия кылып чыгаргандар көп да, ошолорго жакшы азыртан эле айтып коюлду да. Болбойт деди, тигиндей деди деп. Болот, жолу башка. Азыркындай силер айтып аткандай жол эмес да. Ошон үчүн көбүндө алхамдулилlah карап туруп, биз аялдар сайбыз, эркектер деле бар, толтура врачтар бар. Эркектер сайсын. Аялдар сайсын. Эгерде аял эркекке саяганга эле таптакыр эле болуп кала турган болсо, күн сайын укол сая башкабы. Мени вена, бирок жамбаштын маселеси бөлөк да. Аны туура түшүнүш керек да. Фатиха сүрөсүнөн кийин зам сүрөнүн алдында бисмилла айтылабы, айтылбайбы? Ар ким ар кандай айтышат. Ушуга өзүңүз жооп берип коесузбу? Фатва айтылбаганда. Макулбу? Амин дейсиз дагы Фатихадан кийин ичиңизден амин, зам сүрөнү сразу баштап кетесиз, бисмиллахты окуйсуз. Бирок кээ бир биздин өзүбүздүн эле ханафи мазхабта имамдар, имам Мухаммад рахматуллаху алейхи галибан айткан, ошол экөөнүн ортосунан бисмиллахты айтып коюш керек деген. Бирок фатва азыркында түшүндүңүздөр, алтын күмүштөн башка металлдан жасалган тагыныштарды тагынса, алтын күмүштөн башка металлдан жасалган тагыныштарды тагынса болобу же болбойбу? Макру, аялдарга макру. Аялдар тагынса алтын тагынсын, күмүш тагынсын, ажыракай темир тезек болбойт алар. Бриллиант болсо мейли, баалуу таштар болсочу. Бирок темир семек жез аларга болбойт. Макру деп айтат. Бир китепте окуган элем, анда жез, темир ушуга окшогон металлдан жасалган тагыныштар тагынуу харам деп. Сиз өзүңүздөр айтып койсуңуз го. Мен аягына чейин окуп калдым. Бирок харам деген эмес, макру деп коелу. Сиздин Алла разы болсун, баарыбыздан Алла разы болсун. Менин бир бутумда экзема бар.
дарат алганда суу тийсе көбөйүп күчөп кетет. Ошол бутума масык тартып, башка бутуму толук жууп дарат алса болот. Дуалардын кабыл болбой аткан сыяктуу эмнегедир намаздардан кийин дагы дуага да хушу келбей атат. Мындай караңыз да, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан Бухари шарифтин риваятында дуа кабыл боло берет шашканга чейин. Сахабалар сурады, шашканга чейин деген мааниси эмне дедиле? Мындай, дуа кылдым, бирок кабыл болбой атат го, деген ушу шашкандык экен да. Ошондо эми кабыл болбойт сен деди. Ошого чейин кабыл боло берет. Анан кызыгы мына жерде да, мына караңыз. Дуа өзү ибадат. Дуа эмне экен? Кабыл болобу болбойбу тиякта турсун. Дуа өзү ибадат. Абу Хурайра разияллаху анху айткан: "Мен коркпоймун кабыл болобу болбойбудан. Мен коркомун дуа кылбай коюудан" деген. Ибадатты таштап коюудан деген. Себеп кабыл болобу болбойбу Алла Таала өзү билет да. Бирок дуа ушундай бир кереметтүү ибадат. Алла Кур'анда айтат: "Удуни астажиб лакум." Дуа кылгыла деп өзү буйрук берип атат. Астажиб лакум деп кабыл алам деп уада берип атат. Бунда ибадат жок дейт да. Дуа ушундай керемет, ошондуктан пайгамбарыбыз бекер айткан эмес, мухул ибадат. А дуа хуал ибадат. Дуа өзү турушунда ибадат. Дуа ибадаттын чучугу маңызы деп койгон да. Ошон үчүн иншалла дуаны эч качан таштабаңыз. Дуаны дайым үзгүлтүксүз дуа кыла бергениңиз өзү дуаңыз кабыл болуп аткандын белгиси ушул. Үзгүлтүксүз дуа кылган ушул дуанын кабыл болуп аткандын белгиси ушул. Дагы бир айтайын. Сиздин кайра Алла Тааланын дуага тоофик берип атканы мурунку дуаларыңызга кабыл болуп аткандын белгиси ушул. Дагы мына кичинекейирээк айтайын. Кээде дуа сурап атсаңыз, кичине сизге сезилиши мүмкүн ошо ишке ашпай атат дегендейчи. Дуада кээде дуа кыласыз, сиз өзүңүз билбейсиз, башыңызга келген балени ошо дуанын берекесинен алып салат. Ахиретке сактап коет. Андан пайдалуусун Алла Таала насип кылдырат. Так что иншалла бул дуаны вообще таштабам. Атам, апам менен ажырашып кеткен. Атам 18 жыл дегенде, тааныштым. Мен атамын айтканын аткаргым келбейт. Ал аракка берилип кетиптир. Ойнош жүрүп ошол аялды алган. Ал үйүнөн чыгарып жиберген. Мага өзүмдүн үй бүлөм керек. Апам и агаларым. Сурооңо түшүнбөй калдым. Суроо жок экен. Бирок мындай. Туура, мисалы таштап кетти, тигиндей болуп калды. Апаңыз менен жашап атасыз. Ушул жакта алхамдулилла апаңызга кызмат кылыңыз, агаларыңыз. Бирок ошону бир акалык эгерде сиздин колуңуздан бир жардам тие алса, жардам тийгизип коюңуз. Ал все равно ошонун белинен чыккансыз. Анан жакшы дуа кылып, ошону иманга чакырып коюңуз. Белек алып берип иманга чакырыңыз. Все равно ата ошо сизгечи бул намахрам эмес да, бул махрам. Ошону дават алып чыгып бериңиз. Акырын алхамдулилла башкалар аркылуу айтыңыз. Агаларыңыз бар, ошо башкалар аркылуу ошо атамды эптеп бир дават алып чыгып келсе жакшы болот эле. Иман жолуна чыгып келсе депчи. Кичине калпак алып берип коюңуз, 4 деле эмес алчы. Ошо иншалла кандай болбосун туура жолго чакыра берет. Так. 6 айда 15 жылдык намаз окуса болот экен. Окулушу 2 бир багымдаттан алдым. Ушундай эле 5 убакыт намазда окуса болобу? Анан калган намаздардын дагы витр окулабы же парыз менен бүтөбү? Дагы бир суроом. Пудровой анан жооп берип коеюн. Мындай. Мойнунда казалар бар го? Каза намазды 3 убакытта окуса болбойт. Калган баардык убакытта окусаңыз боло берет. Күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Каза намазда парыздар окулат. Витр важип кошо. Иншалла мына эгерде мына азыр мындай 15 жылдык ушундай көп боло турган болсо, азан комат айтпай эле коесуз. Азан комат экөө тең сүннөт, ошого кеткен убакытта карызга эме казага кетириңиз. Нафилди кое туруңуз. Бирок сүннөттү таштабаңыз. Нафилди кое туруп, санаттар жазып, туруп эле анан кийин салам берип эле кайра тура бериңиз. Зикирлер, Субханалла, Кур'ан, салаваттар кое туруңуз. Баардык бүтүргөндөн кийин анан бир зикир кылып коесуз, ошо менен. Макулбу? Так, экинчиси. Дагы бир пудровая растушевка дейби, брови.
деген бар го, ошондо дарат өтө береби? Мен буну билбейт экен. Кайсы лакпы, краскабы, пудрабы суу өтсө даратка өтөт. Мен анын жолдорун билбейм, түрлөрүн билбейм. Аны өздөрү карашып, өздөрүнөн сураш керек. Кайсыдан өтпөсө, анда ал даратта гусулдан өтпөйт. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, sizden sonradan birimize uzun olsun. Amin barımızga. Uşul ayının kelini men atı jönünü жазбадым, sizge soram. Жолдошумдун да, менин да экинчи турмушубуз. Экөөбүз турмуш куруп жашаганыбызга 12 жыл болду. Кыскасы мага 3-4 жылдан бери жолдошум урушканда эле жок кылам сени дейт. Атаңкына барып жашай бер дейт. Ортобузда бир уулубуз бар. Аялы менен байланышкандан бери ошентип жатат. Жолдошум биринчи аялы менен ажырашса да, никеси жок болсо да байланышат. Ортолорунда бир уулу бар. Бирок уулу үйлөнүп, үй бүлө курган. Мен жолдошумдун уулун өз уулумдай көрөм. Аялы менен ажырашканына көп жыл болду. Азыркы учурда да телефон менен сүйлөшкөнүн көрсөм, көрмөксөнгө салып коем. Кандай дейсиз? Чоң рахмат, Алла разы болсун. Сабырдуулук менен Кудай кааласа, алып барсаңыз кечиримдүүлүк менен жакшы болот. Үйдө баягы айткандай тайылып баштаңыздар. Кулк мүнөзүңүздү оңдоңуз, көп кыжаат болбоңуз. Зикир дуа кылып, ана көрө жолдошуңузга айтыңыз. Мындай арам сүйлөшкөн болбойт. Эгер ушунчалык эле боло турган болсо, нике менен шариятыбызда тыюу салган. Арам менен, ошон үчүн ушуга карап туруп, сиз бул жактан эми сиздин дагы экинчи турмушуңуз, күйөөңүздүн дагы экинчи турмушу, калган жашоо, көптөр адам жашабайт. Бирок жаштакка бир бактылуу жашаш керек. Бирок шариятыбызда 2-3-4 чейин уруксат бергендиктен, бирок мындай арам жолго таптакыр болбойт. Сүйлөшкөн дагы болбойт, учурашкан дагы болбойт, жолуккан дагы болбойт. Анан көрө эгерде ошо чыдай турган болсо, эки жакты тең бакканга, анда кайра жарашып, чоң баксын дагы, чоң карасын. Адилеттүү карасын. Бирок ошондо дагы адилеттүү карай алса, адилеттүү карай алганга күчү жокпу? Кайрадан аны мисалы аны алганга болбойт. Устаз Алла Таалага сиз деп кайрылууга болобу? Жок, Алла Таалага сен деле кайрылат. Алла өзүң кечиргин, кечиресиз деп андай эмес. Кечиргин деп эле. Ырыскы бергин деп кайрылат. Мен инимдин характери өтө начар. Корс, апамы көп ыйлатат. Мен дуа кылам. Көп ар намазымда тилейм. Ошого эмне кылыш керек? Оңолуш үчүн жооп берип коюңузчу. Даватка чыкты. Сөзсүз иншалла, Кудай кааласа бүгүнкү күнү алхамдулилlah миңдеген үй бүлө, миңдеген эркек аялдардын жашоосу оңолду. Mahramsız umra acıga barsa bolобу деген суроо. Тугандар, биздин Ханафи мазхабта mahramsız acıga umraga barsa болбойт. Мен туура Саудия мамлекети Хамбали мазхабта бүгүнкү күндө тияктарды карап 45 жаштан кийин боло берет деп виза ачылып аткан болсо, алардын өзүнүн мазхабы. Ошон үчүн иншалла бизде эгерде таптакыр ушуга карабай эле бара бере турган болсо, шариятыбызда айткан ажылык ада болот деген, бирок күнөөкөр болот деген. Умрасы ада болот, бирок күнөөкөр болот деген. Ошон үчүн махрамы эгерде булардын аялдарга ажылыктын фарызы жана умранын сүннөт болушлугунун дагы бир шарты махрам болуш керек. Махрам болбосо фарыз болбойт деген сөз. Махрам дегени мына караңыз, ким бар? Атасы барбы? Атасынын бир туугандары барбы? Өзүнүн акасы барбы? Иниси барбы? Баласы барбы? Жоксо апасынын бир тууганы. Биз тагасы деп коебузбу? Ошолор барбы? Күйөөсү барбы? Болот ушулар бар. Суроолор көбөйгөн убакыт бир топ болгондон кийин да. Мындай кылайлы, урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, Алла Таала баарыңыздардан разы болсун, баарыңыздарды бактылуу болсун. Суроолор аябай көп экен. Бирок Кудай кааласа, мына сурооңуздардын баардыгын мен окуп чыгам. Иншалла дуаларга дуа беребиз. Суроолоруңуздар жоопсуз калбайт. Кудай кааласа, 1-3-4 күнү
интернетте неле? Инстаграмдан сабак болуп турат. Ошол жерде кимдин суроосу чыкпай калса, Кудай калса ошол жерден суроосу чыгат. Түшүндүңүздөрбү? Биринчи күнү шам намаздан кийин, үчүнчү күнү шам намаздан кийин, төртүнчү күнү шам намаздан кийин Бишкекте ошол жерде сабак болуп турат да. Ушул жерден айылдан, аймактан алып кеткен суроолорубузду, үлгүрбөй калганыбызды ошол жерде окшош суроолорду окубайбыз. Ошон үчүн бир суроо болсо ошону окуп эле, бирок жообун аласыз. Сиз эч кыжалат болбоңуз. Иншалла ошо Инстаграмга сабакта эми байланыша турган болсоңуз, иншалла Кудай кааласа жооп аласыз. Ана муналарга иншалла дуаларда беребиз буюрса, Анда бир дуа кылып неме кылайлы.